അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധമായ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കേണ്ട പരിശുദ്ധ ദുൽഹിജ്ജയുടെ ആദ്യത്തെ 10 ദിനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൊണ്ട് ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കേണ്ട അതിമഹത്തായ ദിവസമാണ് ദുൽഹിജ്ജയുടെ ആദ്യത്തെ 10 ദിനങ്ങൾ. ഈ 10 ദിനങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ നമുക്ക് ഓതാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു തആല നമുക്കതിനുള്ള തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. നമ്മുടെ സർവ്വ പാവങ്ങൾ പുറത്തു കിട്ടാൻ ഇതൊരു കാരണമാണ്. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ധാരാളം നന്മകൾ ഈ പരിശുദ്ധ ദുൽഹിജ്ജയുടെ ആദ്യത്തെ 10 ദിനങ്ങളിൽ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമുക്ക് ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റാണ്. കൻസും മിൻ കുനൂസിൽ ജന്ന, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ നിധിയെന്ന് ഹബീബന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച അതിമഹത്തായ ദിക്ർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ ചൊല്ലണം. ആ ദിക്റിന്റെ മഹത്വം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. 99 രോഗങ്ങൾക്ക് അത് പ്രതിവിധിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 70ഓളം പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ അതൊരു കാരണമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മരണം വരേക്കും ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ദാരിദ്ര്യം തൊടാത്തൊരു ജീവിതം നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളൊരു കാരണമായി തീരുന്ന ദിക്റാണ് ഈ ദിക്ർ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി ദിക്ർ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പിന്നീട് നമുക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونذروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ട നേരത്തെ മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله നമുക്കറിയാം അതിമഹത്തായ സ്വലാത്തുകൾ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഏത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലും മഹത്വം ലഭിക്കും. എങ്കിൽ സ്വലാത്തുകളെ കൂട്ടത്തിൽ മഹത്വമുള്ള, പവറുള്ള, കൂടുതൽ മഹത്വം ലഭിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന തുല്യമാകുന്ന സ്വലാത്തുകളാണ്. ആ സ്വലാത്തുകളാണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത്. നാം ഈ മജ്‌ലിസിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലുന്നത്. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്ത് സഅദ, വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന. രണ്ട് ലോകത്തും സഅദത്തുദ്ദാറൈൻ, ഇരു ലോക വിജയം നമുക്ക് കരഗതമാക്കാൻ പറ്റും. 6 ലക്ഷം മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയ മഹത്വം ലഭിക്കും. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. إن شاء الله ممكن صلاة الكمالية അറ്റമില്ലാത്തത്ര സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ മഹത്വം ലഭിക്കുന്ന സ്വലാത്താണ് ഈ സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയ, നിത്യവും പതിവാക്കിയ, അവരുടെ വിർദായി അവർ കൊണ്ടു നടന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്താണ്. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. إن شاء الله നമുക്കനി സ്വലാത്തുൽ ആലിൽ ഖദ്ർ 10 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله നമുക്കനി നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് 11 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. إن شاء الله നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാനും അതേപോലെ തന്നെ അവിടത്തേക്ക് നമ്മോട് സ്നേഹമുണ്ടാവാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പമുള്ള ഒരു സ്വലാത്ത് അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. إن شاء الله നമുക്കൊരു തിബ്ബു സ്വലാത്ത് 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله. മഹാനായ ഇമാം ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയ സ്വലാത്ത് اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه صل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. إن شاء الله. മഹാനായ ഖളർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് വിലായത്തിന്റെ മർത്തബയിലേക്ക് നമുക്കും എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു തൗഫീഖിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കൊരു ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതി ഏറ്റുചൊല്ലുക. ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا الله. നാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ അല്ലാഹുക്കെയും നീ കബൂലാക്ക് അല്ലാഹ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അല്ലാഹ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കറബേ. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ഉമ്മമാർ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കള്, പേരമക്കള്, അജിതാദീകൾ, അസ്ഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വ അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മഹത്തുക്കൾ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കറബേ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഉസ്താദിന്റെ ആണ്ടിന്റെ മാസമാണ് ദുൽഹിജ്ജ മാസം. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ദറജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്ക് റഹ്മാനേ.
അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ ഖൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ധാരാളം പേരുകൾ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിനെ മിഥല സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുറപ്പേ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തഖ്വയും ഈമാനും വറഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മനസ്സ് നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൂർണ്ണ ഹിഫ്ള് നൽകണം റഹ്മാനെ. മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ സിഹ്റും കണ്ണീറുകൾ നീ ബാത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. ദാരിദ്ര്യമില്ലാത്ത നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ മദീനയിലും മക്കയിലും പല തവണ പോകാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഹജ്ജും ഉംറ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട എല്ലാ ഹജ്ജാജികൾക്ക് നീ അല്ലാഹുവേ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പടച്ചവനെ പരിശുദ്ധ മദീനയിലും മക്കയിലും എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മുഅ്മിനീകൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നീ ഖൈർ നൽകണമല്ലാ. അവരുടെ അഅമാലുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലാ. പടച്ചവനെ അവിടെ കൂടിയ ഒരുപാട് മുഅ്മിനാത്തുകളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും അവിടെ എത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ അവർക്കൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിൽ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ അഅമാലുകൾ ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒരു പ്രയാസമോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലാഹുവേ അവർക്കോ ആർക്കും നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട്, ഒക്കെയും നീ ഹാസിലാക്കി തരണമല്ലാ. അല്ലാഹുവേ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, നല്ല വീട് നൽകണമല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ജോലി നൽകണമല്ലാ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാം തീർക്കാനുള്ള സഹലായ വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണമല്ലാ. പഠിച്ചവരെ അല്ലാഹുവേ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഈ മക്കളെ നൽകണമല്ലാ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹികളാക്കണമല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മോശപ്പെട്ട പേര് ഉണ്ടാക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാ. മക്കളെ നീ സ്വാലിഹികളാക്കണം അല്ലാ. കള്ളുകുടിയന്മാരാക്കല്ലേ അല്ല, വ്യഭിചാരികളാക്കല്ലേ അല്ല, കള്ള പറയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ല, അക്രമികാരികളാക്കല്ലേ അല്ല, മറ്റുള്ളവനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഗീബത്ത് നമീമത്ത് പറയുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല. നല്ല സ്വാലിഹികളായ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകാരം കിട്ടുന്ന നല്ല മക്കളാക്കണമല്ല. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് നീ ഏറ്റിത്തരണമല്ല. അവിടുത്തെ പൂമുഖം നമുക്ക് മനാബിലും യഖ്ളത്തിലും കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണമല്ല. മരണത്തിന് പല തവണ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.